focus today on managing large-scale transformational programs. And this series of webinars are run in close partnership with the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education as part of our Higher Education for Employability program. And I'm delighted to give the floor to the Deputy Minister of Higher and Secondary Specialized Education, Uzakboy Begimkulov. Over to you, Uzakboy Shemkulov. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizni seminarimizga. Bugungi seminarimiz va boshqa seminarlarimiz bu bir qator transformatsiyani qanday boshqarish mavzusiga bag'ishlangan seminarlar bo'lib, bugun biz buni Britaniya kengashini ish o'rinlari yaratish uchun oliy ta'limni rivojlantirish dasturi doirasida tashkil qilganmiz va men hozir mamnuniyat bilan so'zni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Uzoqboy Shoimqulovich Begimqulovga beraman. Uzoqboy aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Добрый день, госпожа Речел, госпожа Алисон Джонс, господин Эймон Моллой, уважаемые участники международного вебинара. Искренне рад приветствовать всех вас на очередном международном мероприятии, который Министерство проводит в тесном партнерстве с Британским Советом. Хочу выразить особую признательность Британскому Совету за долгосрочное сотрудничество на протяжении уже 24 лет в области реформирования и обеспечения качества высшего образования. Мне доставляет большое удовольствие приветствовать наших британских партнеров, организации Advanced, а также руководителей и представителей вузов нашей страны, всех наших партнеров, которые принимают участие в нашем важном мероприятии сегодня. Good afternoon, good morning, all the participants. Hello, Rachel, hello, Alison, hello, Eamon, and dear participants of this international webinar. I'm happy to welcome you in another of the series of the events British Council organizes together with the Ministry of Higher and Specialized Secondary Education. And we especially value our long-standing 24-year-long cooperation in the field of reforming and ensuring quality in higher education, and I am delighted to welcome other partners in addition to the British Council, including Advanced HE and the leadership of the many universities of Uzbekistan. Over. Как вы знаете, в нашей стране приоритетное значение придается развитию системы высшего образования. Разработанные по инициативе президента Республики Узбекистан стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на период 2017-2021 года придала новый импульс усилиям, направленным на совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов, педагогов и научных кадров на основе современных требований и внедрения передового зарубежного опыта. And as you are aware, development of higher education and improvement of its quality is one of the top priorities outlined in the strategy for development of Uzbek economy for 2017-2021, initiated by the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. And this strategy has given a new impetus to the efforts of all stakeholders aimed at improving preparation and education of highly qualified pedagogical research staff and specialist professionals in the higher education of Uzbekistan. Over. В рамках реализации целей и задач стратегии постановлением президента Республики Узбекистан в прошлом году утверждена концепция развития системы высшего образования до 2030 года. Обозначены задачи по кардинальному совершенствованию системы высшего образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечение необходимых условий
для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов. Новый закон об образовании создает все необходимые условия для успешного развития системы национального образования, соответствующей требованиям времени. And as part of the implementation of the goals and objectives of this strategy, the President of Uzbekistan has approved a concept note of the higher education development strategy up to 2030, which has defined the tasks, including radical improvement of higher education system, revisiting all the content and aligning it, content of higher education and aligning it with the socio-economic development priorities of the Republic of Uzbekistan, creating condition for the graduation and training of specialists in line with the international standards, and it sets all the prerequisites for successful development of the national education system in general. Over. Исходя из поставленных задач, мы уделяем особое значение обеспечению качества высшего образования и повышению конкурентоспособности в международном образовательном пространстве. Среди наших приоритетных задач сегодня повышение уровня охвата молодежи высшим образованием, расширение тесного международного партнерского сотрудничества, усиление конкуренции среди вузов, повышение международного авторитета, предоставление вузам большей академической автономности и поэтапной финансовой самостоятельности, повышение квалификации профессорского преподавательского состава и научных кадров, разработка новых направлений в образовании в ответ на новые требования рынка труда и тесная связь с индустрией и работодателем, развитие современной модели университета, ориентированные на ключевые направления преподавания, образования, исследования и предпринимательства, коммерциализации. And based on the objectives set in the strategy, we will be paying special attention to assuring quality of higher education and ensuring international competitiveness of Uzbek graduates. And our priorities include expanding coverage of youth with higher education, strengthening international cooperation, improving the image of Uzbek education system, and strengthening academic autonomy and gradually providing greater financial autonomy to the universities, improving the qualifications of teachers and professors and researchers, and we will be introducing new academic programs based on the requirements of the modern labor market through strengthened cooperation with industries and employers, and we will be developing a new model of Uzbek university with redefined key functions of teaching, education, research and commercialization. В целях реализации масштабных реформ совместно с Британским советом мы реализуем ряд проектов, направленных на модернизацию высшего образования. Высшее образование для трудоустройства является одним из главных проектов Британского совета в партнерстве с нашим министерством и вносит свой вклад в широкомасштабные реформы в высшем образовании, интернационализацию образования и развитие человеческого капитала. Программа направлена на укрепление партнерства с ведущими высшими учебными заведениями и агентствами по обеспечению качества. Проект сотрудничает с Advanced Age Великобритании по двум основным направлениям. На национальном уровне обсуждение стратегий и концепций, обмен опытом на уровне министерств и консультации в области политики реформирования системы образования и обеспечения качества в высшем образовании, управление данными, разработка и управление трансформационными программами. На институциональном уровне посредством программы Change Academy созданы возможности для дальнейшего развития потенциала и ноу-хау путем внедрения инноваций и новых подходов в проектах в конкретных университетах, направлениях
на поддержку новых реформ и приоритетов, обеспечение качества образования и успешного трудоустройства выпускников. And in order to implement these wide-ranging reforms together with the British Council, the ministry is implementing a number of projects aimed at modernizing higher education. And higher education for employment is one of the key projects that the British Council implements together with the ministry to contribute to the implementation of reform to further internationalize the higher education and develop human capital in Uzbekistan. The program will support strengthened partnership with leading universities and QA agencies internationally, and together with Advance HE, which is one of our partners, we will be implementing activities in under two main pillars. First will be implemented at the national level and will include the development and implementation of strategies and concepts, exchange of experience at the ministerial level, at ministry level, and then assuring quality of higher education, data management, and implementation of transformation programs. At the institutional level, another pillar, which we call Change Academy, will help further develop capacity and transfer know-how through implementation of innovations and new approaches in the projects implemented with the universities, aimed at supporting new reform, prioritizing quality and successful employment of graduates. Как я отмечал выше, реформа в нашей стране имеет широкомасштабный и системный характер, и нам интересен международный опыт развития и управления крупными трансформационными программами. В заключение позвольте пожелать продуктивной работы вебинару. Мы надеемся на дальнейшее и долгосрочное сотрудничество в области образования с Великобританией и нашим надежным партнером, Британским Советом. Спасибо за внимание. As I noted before, Uzbekistan's higher education reform is wide-ranging and of systemic nature, and we are very much interested in international experience in managing wide-scale transformation programs. And I would like to wish all the participants and stakeholders a successful webinar today, and we will be looking forward to continuing our successful cooperation with United Kingdom and the British Council as our reliable partners. Thank you. Thank you very much, Deputy Minister. And you know, it's fantastic partnership that we have developed over years, and all our program in Uzbekistan is fully aligned to large-scale reforms and priorities in higher education development. And I'm delighted to give a floor to Rachel Ireland, Country Director of the British Council in Uzbekistan. Over to you, Rachel. Спасибо большое, Зорбашай Мколович. И действительно, за многие годы мы разработали фантастически качественное партнерство, и все наши программы действительно полностью соответствуют задаче реализации широкомасштабных реформ и приоритетов развития Узбекистана. Я с удовольствием передаю слово Рэйчел Айрланд, директору представительства Британского совета в Узбекистане. Пожалуйста, Рэйчел. Good afternoon, everyone. I'm Rachel, as my colleague Jamilia said, the director of the British Council here in Uzbekistan. And it's great to see so many people. I've got a whole list of names, over 100 people and institutions and professionals represented from across the country. And of course, our friends from the ministry, Ilyurti Midi and Advance HE. It's fantastic to see you all and that you're able to participate in our webinar today, which is dedicated to the discussion around designing and managing successful transformation programs.
Добрый день, действительно, я Рэйчел Айрланд, директор Британского совета в Узбекистане. Я так рада видеть столько людей, подключенных к этому совещанию. Я вижу представителей, более 100 представителей различных высших учебных заведений, профессионалов со всей территории страны. И, конечно же, мы рады приветствовать представителей министерства, наших партнеров из организации Advance HE. И я рада видеть вас всех и рада возможности обсудить вопросы, связанные с разработкой и управлением успешной программы трансформации в сфере высшего образования. Over. And as the Deputy Minister has mentioned, we have been working in Uzbekistan for more than 24 years now. And our focus currently is on supporting the 2017 to 2021 National Development Strategy of Uzbekistan and contributing to the implementation of a whole range of high impact education and cultural reform partnership programs. Как сказал Озокбай Шоемкулович, наше партнерство длится уже более 24 лет, и в настоящее время основной упор мы делаем на поддержку реализации стратегии развития экономики Узбекистана в 2017-2021 годах и путем разработки и реализации целого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение усиленного влияния и ускоренного развития. And of course, things do change very quickly, as we all have experienced this year. And people all over the world now live in very different conditions, with a new reality, meaning that many of us are doing much more from our homes. And in response to COVID-19 pandemic and this changed environment, we have revised and adapted all our programs, working closely with our partners to ensure that we're still able to achieve our objectives. Конечно же, многое на сегодняшнем мире меняется очень быстро, и свидетелем этому были мы все, что показали события этого года. И сегодня мы все живем в новых реалиях, в новых условиях, когда нам приходится больше и чаще работать из дома, к чему нас вынудила пандемия коронавируса COVID-19. И мы в Британском совете внесли соответствующие коррективы во все наши программы для того, чтобы, несмотря на изменившиеся условия, мы могли обеспечить их успешную реализацию и завершение. The British Council is a cultural relations organisation, which means that we believe in building meaningful, enduring and respectful relationships across different cultures. And more important than ever, we cannot do this without a strong commitment to equality, diversity and inclusion. And this runs through much of our work around the world and is embedded into all of our programs and events. Британский совет является организацией, целью которой является культурный и образовательный обмен и отношения. И мы все верим в осмысленные, полные уважения отношения. И мы не можем этого достичь без обеспечения высокого уровня качества и инклюзии в нашей деятельности. И мы интегрируем эти принципы и понятия во все наши мероприятия и программы. And our strategic partnership with government here focuses on a wide range of projects across arts, education and English. And in higher education, it's one of our main programs that we've been successfully working in Uzbekistan in cooperation with our key partners in country, the Ministry of Higher and Secondary Specialised Education, a large number of higher education institutions here, and the Evolutionary Foundation. And we're very grateful to all our partners. Wait a second, Shahrazab's microphone is ochervali. Oh. Go ahead. Okay. So yes, I just wanted to mention our strategic partnership with the Ministry of Higher and Secondary Specialised Education, a whole range of higher education institutions across the country, and Evolutionary Foundation. And we're very grateful to all our partners for our long-term and productive cooperation, the impact of which we're really happy to witness across the country. И я говорила о том, что наше стратегическое партнерство с правительством Узбекистана делает упор на целый ряд проектов в сфере искусства, образования, обучения английскому
языку. И в сфере высшего образования у нас есть основные наши программы, направленные на успешное достижение результатов, реализуются в тесном партнерстве с ключевыми партнерами, включая МБССО и большое число университетов по всей территории страны. И, конечно же, другие организации вроде фонда Эль-Юртумида, и мы благодарим всех наших партнеров за это сотрудничество. And to contribute to these large-scale higher education reforms, which the Deputy Minister has mentioned, in partnership with them, the British Council runs the Higher Education for Employability programme, which aims to strengthen partnership with leading higher education institutions and quality assurance agencies to support these higher education reforms across the country. Для помощи в реализации крупномасштабных реформ, упомянутых Узакбаем Шоймкуловичем, Британский совет организовал данную программу «Высшее образование для трудоустройства», целью которой является усиление партнерства между различными ведущими вузами и агентствами, отвечающими за вопросы обеспечения качества. And today's webinar provides you with another opportunity to look in detail together at some of the topical matters of transformation, which are at the heart of education reforms, nationally, but also internationally. And we'll look at national education agendas around digital, especially in view of the COVID-19 response. Целью сегодняшнего вебинара является предоставить вам детальные сведения, связанные с темой трансформации, которые лежали в основе реформ, реализованных в нашей стране, в Узбекистане и на международном уровне во многих других странах. И особый упор в этих сегодняшних новых условиях мы, конечно, делаем на цифровые технологии, которые являются велением времени в сложившихся условиях. Шараптын аке, илтимос, микрофоныңызды кайтып үләмей. I hope that you're looking forward to today's conversation as much as I am, and I'd just like once again to thank our presenters and partners from Advance HE, Alison and Eamon, who will talk about how a few critical organisation design principles and practices can ensure the benefits of the transformation programmes are realised. Thank you. И с нетерпением жду возможности послушать выступления всех сегодняшних докладчиков, наших партнеров из Advance HE, Элисон и Эймона, которые будут говорить об основных принципах и подходах в практической реализации успешной трансформации. Спасибо. Thank you very much, Rachel. And without further ado, over to our guest speakers today, Alison Jones, Chief Executive of Advance HE, and Eamon Molloy, who is Advance HE Associate, who have got a wealth of experience of managing large-scale higher education transformational programs, and their experience extends beyond higher education sector. So over to you. Thank you very much. Спасибо, Рэйчел. И без дальнейших задержек мы передадим слово нашим приглашенным докладчикам из организации Advance HE, Элисон Джонс и Эймон Малой, которые обладают огромным опытом поддержки и реализации крупномасштабных программ трансформации систем высшего образования. И их опыт простирается далеко за рамки сферы высшего образования. Джамиля Хамидуллаевна, если позвольте, я одну вещь скажу. Да, пожалуйста. Да, буквально вчера постановлением Кабинета министров утверждена такая программа по обеспечению трансформации высших образовательных учреждений на основе передового международного опыта. В этих целях нам будет организован конкурс. Мы отберем 5 претендентов, и с ними будем работать совместно с зарубежными партнерами, именно трансформация самого образовательного процесса в соответствии с международным требованиям. Это хорошая как раз тематика сегодняшнего нашего мероприятия, соответствует вчерашнему духу вчерашнего постановления. Спасибо вам. Спасибо большое. Да, это очень важная информация для нас.
Just wanted to advise you that yesterday the Cabinet of Ministers has approved a new program for ensuring transformation at the institutional level using the international best practices, and the plan is to do a contest and choose 5 best universities to pilot transformation of educational processes in partnership with leading international partners to align it with international requirements. And the topic of today's webinar is in line and with the spirit of the latest government decree, as you can see, Jamila. Thank you. So over to you, Alison. Just to say to all participants, we want this session to be interactive, and we want to engage with you around the questions that you have got during the presentation and after the presentation. And please leave your comments and questions in the chat box or raise your hand virtually if you have a question. So over to you, Alison. Спасибо. Передаем слово Элисон. И хотела бы напомнить всем участникам, что мы хотели бы, чтобы сегодняшняя сессия была как можно более интерактивной и делала акцент на те вопросы, которые волнуют вас, которые есть у вас. И, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы, либо поднимать руку, выступать устно, либо писать их в чате. Мы их обязательно выслушаем и постараемся ответить. Спасибо. Thank you, Jamila. Thank you, Uzbekistan. Excellent news about the presidential decree. And thank you for having us to join you today. Спасибо, Джамиля Хамидуллаевна, спасибо, Зак Большой Мкулович, и в том числе за прекрасные новости касательно последнего решения правительства Узбекистана. Salam alaikum. Good afternoon, everyone. Today, we have the 4th in our series of webinars to support higher education reform in Uzbekistan. We have looked at regulation, quality, and data. And today, we will look at how you will transform your system. Здравствуйте, все дорогие участники. Мы сегодня проводим уже 4-ю в нашей серии семинаров, посвященных вопросу реформирования высшего образования в Узбекистане. И мы на предыдущих наших мероприятиях обсуждали вопросы регулирования, качества, информационного обеспечения. И сегодня главной темой нашего мероприятия является вопрос о том, как обеспечить и реализовать масштабную трансформацию. Personally, I'm delighted to be joining you today, and it's wonderful to see so many familiar faces, to see you again when we are kept so far apart by COVID. Я лично очень рада быть сегодня со всеми вами, и я рада видеть столько знакомых лиц в условиях, когда мы находимся далеко, отделены друг от друга и не можем видеться лицом к лицу. And we at Advanced HE look very much forward to working with you in person again. We hope in the not too distant future. Мы в Advanced HE надеемся, что уже в ближайшем будущем у нас снова появится возможность работать с вами в непосредственном контакте, а не в сегодняшнем формате. It's my very great pleasure to introduce Professor Eamon Malloy, who is Professor of Organisation Theory at Pembroke College, Oxford, and the Side Business School, Oxford University. И сегодня я с удовольствием представляю вам моего коллегу профессора Эймона Моллоя, который является профессором колледжа и бизнес-школы, входящих в состав Оксфордского университета. And of course, we're delighted to have him as an Advanced HE associate. И, конечно же, он является одновременно еще и партнером и членом организации Advanced HE. Ian advises governments and large global corporate organizations on how to implement large-scale transformational change, both within higher education and outside in other sectors.
Эймон имеет большой опыт предоставления консультаций крупным международным корпорациям и правительствам стран в вопросах, связанных с реализацией масштабных преобразований, как в сфере высшего образования, так и в других отраслях экономики. He trains, develops and supports governmental teams to put in place reforms such as reforming our National Health Service. He operates at that scale. Его опыт работы включает формирование, подготовку и поддержку команд специалистов на уровне правительства, которые занимаются масштабными реформами, вроде, например, реформы всей системы здравоохранения в Великобритании. Это я говорю просто, чтобы дать вам представление о масштабе его работы. Today he will share 3 approaches which he has found successful in securing transformation, and he will pause after each one to explore questions, and we will have a discussion at the end. Сегодняшняя презентация именно будет описывать 3 основных подхода, которые зарекомендовали себя как успешные при реализации трансформации. После описания каждого подхода он будет делать небольшую паузу, чтобы выслушать вашу реакцию и вопросы, и потом после окончания всей презентации мы сможем детально их обсудить. Professor Malloy, the floor is yours. Спасибо. Salam alaikum. Добрый день. I'd like to say thank you, first of all, for inviting me to come and speak to you today, but also to the Deputy Minister for his very kind introduction and overview of the ambition of the Education Ministry, but also to thank my colleagues at Advance HE for inviting me as well to come and speak to you today. And my goal is really to share just a few simple ideas that I have found in my experience have helped organizations think about how they do the work that's involved in large transformation programs. Спасибо большое за приглашение. Добрый день всем. Ассаламу алейкум. И спасибо, Зак Большой Мкулович, за вашу емкую справку о реформах в сфере высшего образования, проводимых в Узбекистане, и об амбициях, которые ставит перед собой правительство. И я благодарю Advance HE за то, что вы пригласили меня выступить перед сегодняшней аудиторией. И в ходе моего выступления я хотел бы поделиться несколькими идеями, которые, как показывает мой опыт работы, эффективно помогают организациям выбирать и лучше понимать трансформационные процессы и успешно их доводить до конца. Thank you. And one of the things that I've noticed in my experience is that many of the issues and challenges with delivering large-scale transformation programs are very similar between different kinds of programs as well. So, for example, the issues that are encountered in a large IT transformation can be very similar to those in a large-scale infrastructure project, for example. They're not exactly the same, but there are some common issues that seem to come up over and over again. So what I want to do today is share, as Alison said, 3 models with you that help you think through some of those challenges when they come up. И мой опыт показывает, что независимо от того, в какой сфере реализуются крупномасштабные трансформации, есть целый ряд проблем и затруднений, которые являются общими для всех. То есть при реализации трансформации в сфере информационных технологий могут появляться такие же затруднения и проблемы, какие вы видите при трансформации инфраструктуры. Они не совсем одинаковые, но они очень схожие и всплывают снова и снова. И как Элисон сказала, я сегодня хочу поделиться 3 моделями и подходами, которые помогут вам, надеюсь, лучше разобраться и устранять эти затруднения по мере их появления. Over. So I'll just move on. I will share my slide, the first slide with you in a moment.
But just an overview is the first model looks at strategy, which is really focused on what is the purpose of the transformation program. So what is the real reason why it is being done, and different ways we can think about that. The second model is really how is the work organized? So is it organized like a factory, or is it organized like a one-off special project? And very often major transformation programs have lots of different types of work happening within them. And then the final model brings those two things together and is an organization design model that looks at strategy, structure, processes, people, and reward systems. And the challenge is to build a transformation program that is an organization that has all of those 5 elements in balance. Через минуту я начну показывать на экране мои слайды, но сначала я хотел сказать, что действительно мы сегодня представим 3 основные темы. Первая тема связана со стратегией, то есть мы сделаем упор на том, чтобы понять, в чем заключается цель трансформации, в чем реальная причина, по которой мы вообще приступаем к трансформации, и мы обсудим различные подходы в этом вопросе. Вторая тема связана с тем, как организована работа, потому что в зависимости от стоящих перед нами целей и задач мы можем поставить работу так, как мы организовали бы, например, деятельность предприятия или фабрики, или же мы могли бы выделить работу в отдельно стоящий проект. Есть множество разных видов задач и работы, от которых зависит то, как мы ее организуем. И третья тема объединяет первые 2 и посвящена составлению организационной модели и ее стратегии, в структуре которой, модели, в которой учтены такие вопросы, как стратегия, структура, процессы, кадры и вознаграждение. И очень непростой задачей является построить трансформационную модель, в которой все эти 5 элементов тщательно сбалансированы. Can everybody see my screen, that first slide? Yes, Simon, we can see. And may I ask you not to switch the slides before translation is over for the convenience of the participants? Yes, thank you. Okay, so this first slide is an outcome and process matrix, which you can use as a way to map your strategy. На этом первом слайде показана матрица результатов и процессов, которую вы можете использовать при составлении карты собственной стратегии. Over. You will see that there is 2 axes. The vertical is an outcomes axis and the horizontal is a processes axis. The vertical axis has at the top a single outcome. So this will be when your strategy is to achieve a very clear, well-defined single goal. At the bottom of that axis, it says multiple, and this is where your strategy is trying to achieve several different things. So for example, the Deputy Minister described earlier that there were many outcomes that they were looking for from the higher education transformation. For example, assuring quality of higher education, improving teaching, research, and commercial partnerships. So there's more than just a single outcome that's being looked for there. And then the process axis on the left-hand side is routines. So this is, for example, in a factory, you know how to do things, you do the same processes over and over again, and you can optimize them. On the right-hand side, processes are emergent. This is where we're learning how to do things differently. So it might be new technology, or it might be better processes, different changes in regulation. So we're learning how to do things in contrast to doing what we've always done in the same way.
И матрица схематично представлена в виде графика, в котором применяется оси координат. По вертикальной оси координат мы расположили наши результаты, намеченные результаты, наши цели и задачи, и по горизонтальной оси наши процессы. И если вы обратите внимание, в верхней части вертикальной оси у нас можно поставить ситуацию, когда у нас есть одна масштабная глобальная цель, которую мы преследуем. И другой противоположностью является та ситуация, которую описал Узокбой Шоймкулович, когда у вас есть множество целей, равнозначных целей и задач развития, такие как, например, в этом случае обеспечение качества высшего образования, улучшение процессов и содержания преподавания науки, коммерциализации и так далее. И по горизонтальной оси мы расположили процессы, процедуры, рабочие мероприятия, которые также разнятся от рутинных, привычных, реализуемых на повседневной основе, вплоть до... И справа мы показываем возникающие новые процессы, которые мы узнаем по мере обучения, по мере роста наших знаний, по мере появления новых технологий, оборудования. И это процессы, которые нам нужно внедрять и осваивать. Thank you. And in each quadrant, in the little speech bubbles, you'll see that each of these different trade-offs require a different approach. So for example, in the top left, it's classical strategy, which is thinking about long-term planning, where you analyze lots of information, analyze lots of data, come up with a plan, and then you execute the plan using a very directive style. So it's very top-down, command and control style. И в каждом квадранте, то есть в каждой четверти нашей матрицы показаны различия в наших подходах, которые лучше всего работают в зависимости от комбинации ваших результатов и процессов. Например, в левом верхнем квадрате, когда у вас есть один глобальный результат, которого вы хотите достигнуть, и вы применяете при этом привычные рутинные процессы, вы делаете основной упор на классический стиль руководства, когда вы тщательно все планируете. В этом процессе вы делаете огромное количество, объем аналитической работы, и после того, как вы все спланировали и все расписали, затем оно реализуется с применением командно-административных подходов, направленных на контроль за реализацией четко прописанного плана. Yeah. And very quickly, you can see how the approaches will change as we go around clockwise. So for example, in the single outcome emergent quadrant, you need to keep your costs low and your options open, because everything is changing as as work is in progress. In the bottom right, you need to have a very outward looking view, because the world is changing. You have multiple objectives. So you need to have good information about the environment and changes that are going on outside of the program. And in the bottom left, we have play by the local rules, because very often there is legislation, there's regulation that imposes ways on which you do the work of the program. So there are constraints that need to be considered. И давайте в нескольких словах посмотрим, как все будет меняться, как наши подходы будут меняться в зависимости от изменений в комбинации наших результатов и процессов. Когда у нас есть одна масштабная цель, и мы работаем с новыми процессами, здесь ключевой задачей является не фиксировать наши варианты действий, потому что мы не знаем, как будет меняться ситуация, и стараться сводить издержки к минимуму, потому что постоянно меняющиеся технологии и процессы будут требовать все новых и новых издержек. А в правом нижнем углу, когда у нас есть множественные цели и мы работаем с новыми процессами, здесь подход ключевым словом нашего подхода является поэтапность, когда мы все время изучаем различные варианты, которые соответствуют одновременно нескольким, а может быть всем нашим задачам. Мы все время учимся и адаптируемся. И в левом нижнем углу вы видите
видите системный подход, когда вы вынуждены действовать, преследовать многочисленные задачи с использованием действующих процедур, вы жестко ограничены законодательными рамками, и вам нужно будет находить решение, при этом играя по установившимся правилам. In my experience, it's important to think about this because many, especially government organizations, but other large organizations, like to think that they are in the top left-hand side. So they are comfortable with analyzing, they're comfortable with planning, and they're typically focused on stability and efficiency. The difficulty comes when they try to do major programs, because major programs, particularly transformation programs, have all of these elements in them. Because the program is by definition changing something, so it's emergent, but the program organization itself is changing. So there's a lot of learning and adaptation and exploration needed. There's a lot of rules and regulation and process that needs to be taken into account. And there's also a need to keep options open as that learning takes place. So the organizations that run the major programs very often are in tension with the organization that is needed for the major program. Очень часто организации, как государственные организации, так и корпоративные структуры, они себя чувствуют очень комфортно в левом верхнем квадрате, когда и они готовы очень планировать, анализировать множество вопросов и затем действовать согласно плану. Но очень важно разобраться во всех этих 4 подходах, потому что при реализации масштабной программы изменений вам нужно будет применять элементы всех 4 подходов, потому что программа сама по себе направлена на изменения, и она не может быть реализована успешно, не затронув саму организацию. Часто приходится менять саму организацию тоже в процессе реализации программы, а для этого нужно будет очень много вопросов и новых вопросов изучать, учиться, адаптироваться, и при этом нужно действовать уже в рамках сложившихся правил, применять системные подходы, и при этом нужно иметь открытый подход и быть открытым для различных вариантов, потому что речь идет о чем-то новом, меняющемся вокруг организации и внутри нее тоже. So what I'd like to do now is ask you to have a think about your own organizations and also any change programs that you're involved in, perhaps through the Change Academy, that for those of you that are involved in that. And just take a few moments and maybe if it's okay, Jamilia, that we have a few minutes for sort of some questions around this model before moving on to the next one. И сейчас я хотел бы попросить вас сделать паузу на секунду и задуматься о том, как эту можно матрицу наложить на трансформационные программы, которые реализуете вы в своей организации, в университете, а может быть на отдельно взятые проекты, которые вы реализуете в рамках проекта Change Academy. И, Джамиль Хамидуллаевна, если вы не против, мы хотели бы, может быть, заслушать несколько участников и их вопросы, касающиеся данной модели. Yes, of course. Do you have any questions, colleagues? Да, конечно. Any reflection on what has been said by Ayman? Да, конечно, hurmatli qatnashchilar, kimda qanday savollar bo'lsa yoki tahlil mulohazalar bo'lsa, sizlar hozir sizlarda savollar berishga imkoniyatlar bor. Qulay bo'lsa o'zbek tilida, qulay bo'lsa rus tilida. I see one from the chat box, and that is, when is it that you take evolutionary approach,
to your transformational programs and when you decide to go revolutionary? И вот я из чата зачитаю один вопрос. В каких случаях вам нужно при реализации вашей программы применять эволюционный подход, а в каких случаях является оправданным подход обратный? Okay, so I understood the question as when do you take an evolutionary approach to your transformation program? Is that correct? Yeah. So the evolutionary approach is very important when there is a very clear and single objective or outcome. For example, it might be to increase the level of commercial partnerships, let's say, for example, in a university. But the ways in which you do that might change. So you might be using new technology, you might be going exploring partnerships with organizations in different countries, and those partnerships and those relationships and how you form them will change over time. So that's when it's important to keep your costs low. So don't invest heavily in particular routines or particular technologies or particular kinds of, or even, human resources, because you may have to change them very, very quickly. So that's why it's important to keep your costs low and your options open. So a transformation program that has a very clear single outcome, and yet it's designed to change processes, that's when you need to take an evolutionary approach. Эволюционный подход больше всего подходит для ситуации, когда у вас есть одна масштабная глобальная цель и задача, например, увеличение числа коммерческих партнеров вашей организации, но при этом вы можете добиваться, есть множество разных новых способов добиться этой цели. Этого можно добиться, например, внедрением новых технологий или же расширением географического охвата вашей деятельности или же привлечение специалистов различного профиля. И главным ключевым требованием эволюционного подхода является не зацикливаться, не заострять все, не инвестировать все свои силы и ресурсы в одно отдельно взятое решение и останавливаться на нем. Нужно быть открытым для разных вариантов, потому что способов добиться этой цели, как вы видите, множество, и они могут все время меняться, и их эффективность может со временем меняться. Поэтому здесь ключом является сведение издержек к минимуму и готовность к смене курса по необходимости. Okay. One more question, please. Yes, please. Yes, please. Thank you, Mr. Professor, for such productive presentation. I'm Umida Haydarova from Tashkent State University of Law. I would like to comment on this very strategy you mentioned here. In the systematic strategy, we can use classical and incremental principles as analyzing, planning, commanding, exploring something new, and thus going internationally. But what challenges can we face if systematic and evolutionary strategies are integrated? Because usually some principles are not in the frame of evolutionary strategy. What would you recommend us? Умида Хайдарова из юридического университета спрашивает, что в принципе мы видим четкую взаимосвязь между системным, классическим и поэтапным подходами, то есть при реализации целей с использованием системного подхода всегда есть пространство для анализа, планирования или же изучения адаптации. Но какие затруднения могут возникать при комбинировании этого системного подхода с эволюционными подходами, и к чему нам нужно быть готовыми и как справляться с возникающими затруднениями?
Okay, I'll respond to that now. That is a really excellent question. Thank you very much for asking it. So like all models, this is an abstraction. What it does do, though, is highlight, as you did in your question, that there are tensions between these different approaches. So I am not arguing that an organization can't take all these approaches simultaneously, but an organization that tries to do all these things simultaneously needs to be clear about what the trade-offs are between these different approaches. So, for example, a trade-off between a systemic approach and an evolutionary approach that you mentioned. So you're trying to keep your options open, but at the same time, you're also trying to get the benefits of having lots of routines. But the more that you invest in routines, the more difficult it is to adapt. So that's what is being balanced in this model. And that leads very nicely as well into the next slide that I'm going to show you, which raises a question about how do you organize the work in a transformation program when you're simultaneously trying to benefit from the routines and the systemic approach and the local rules and pursuing multiple objectives. But on the other hand, you're also trying to adapt and to focus on a single objective. It's very difficult to organize work that is spread across those different approaches. And if you're going to do that, you need to do that very, very consciously and very explicitly. And this model and the next one will help you explore that with your teams and on the programs that you work on. A very good question. Thank you. Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Данная модель, как и любая другая модель, является в какой-то степени абстракцией, и она призвана быть как можно более обширной, и чтобы не быть заточенной под какие-либо конкретные задачи. Но я при этом не хочу сказать, что невозможно ни в одной организации реализовать одновременно все 4 подхода. Я хочу сказать, что организация, которая стремится реализовать элементы всех 4 подходов, должна четко осознавать, что ей нужно идти на какие-то компромиссы. И это очень хорошо видно на примере интеграции системного и эволюционного подходов. Конечно, системный подход, когда у вас есть налаженные процессы, рутины, которые одновременно позволяют реализовать множество стоящих перед вами задач, он имеет множество своих плюсов, но при этом, если вы делаете все больше упор на традиционные рутинные процессы, все труднее становится реализовать какую-либо одну глобальную цель, которая требует одновременного применения множества новых подходов. И для того, чтобы решить это затруднение, нужно понимать, что здесь вы ищете компромисс. И как раз этот ваш вопрос подводит нас к следующему слайду, который посвящен теме того, как эту модель применить на практике, применительно к программе или задачам, которые стоят перед вашей организацией, которая поможет вам задуматься вместе с коллегами и принимать информированные решения. Спасибо большое. Shall I move on to the next slide? I think that question leads nicely into it. Давайте тогда перейдем к следующему слайду, потому что вопрос у Миды очень так хорошо и плавно подвел нас к нему. Okay, so this model is a volume and variety matrix. And the question here is, what kind of work do you do? So if we think about a major program, a major transformation program, as an organization, not the organization that sponsors it, but the program itself is an organization, then the question is, what kind of an organization is it? So is it an organization that's like a factory, which has a high volume of output, but a very low variety? So let's think about a simple example being a pencil factory, where there's a lot of routine, standard processes, and a lot of
process efficiency through machinery and technology? Or is the major program more like a make-to-order organization where we wait for a demand to come from a customer and then we assemble processes and practices to meet that demand? Often, carry on. Go ahead. Often we think about major programs like projects because we think it needs project management because it's a one-off, it's a single thing, yet they don't very often. The work that's involved in a major program has each of these different types of elements within it. So for example, a batch processing is what we might do when there's a seasonal demand for, bread is a good example. They make batches of it every day, or fashion items that change over time. So it's important to think about how the work in a major program is organized. Следующая наша модель анализирует объем и разнообразие работы, которую вы делаете. При этом мы рассматриваем нашу программу как организацию. То есть мы не анализируем собственную организацию как институт. Нет, мы должны рассматривать простоящую перед нами программу и с точки зрения организации. Часто нам приходится, мы считаем, что программа это то же самое, что проект. Это, то есть, определенный набор задач, которые мы одноразово решаем, и все, считаем вопрос решенным. Но на самом деле нет. Программа, она во многом напоминает организацию деятельности предприятия. И у нас здесь есть две разные стороны спектра. С одной стороны, организации, значит, и программы бывают направленные, заточенные на производство больших объемов однородного продукта в больших количествах с использованием высоко адаптированных и стандартизированных процессов, каждый из которых направлен на повышение эффективности. Хорошим примером является фабрика по производству карандашей. А с другой стороны, программа может предусматривать или организация может выпускать огромное число разных видов продукции, и при этом, если рассматривать программу как организацию, мы увидим все элементы, которые здесь показаны на данном слайде. Вот другая крайность, про которую я только что говорил, это организация, например, которая производит продукцию на заказ, то есть ждет, когда поступит заказ, а потом адаптирует и, если надо, создает новые процессы для того, чтобы выполнить этот заказ. И одним из вариантов или элементов является, например, производство партий продукции. И это может, хорошими примерами здесь могут быть фабрика по выпуску хлеба, которая каждый день выпускает новую партию продукции, или же фабрика по производству модной одежды, которая в каждом сезоне меняет коллекцию. И нужно анализировать программу с точки зрения организационного устройства, чтобы посмотреть, какие элементы организации нашей программе свойственны. The other important aspect of this for thinking about major programs is that very often they move. There's lots of work of each of these types going on at the same time, but also as the program moves through its life cycle, the balance of work might shift from being more project work to more batch work to more continuous work. But also the objectives of the program might be to transform an organization from one that does project work to one that is more efficient in a way that a factory is efficient. And the challenge, which relates to the question that the lady asked just before, is thinking about the trade-offs between these different types of work. So if you have the same people with the same skills and the same technology and the same tools, trying to work in project mode and at the same time trying to work in a batch mode or a continuous mode, it's very, very difficult for them to do that work
and it can actually be quite confusing, and it's very inefficient. It's also very difficult to measure success because the metrics that you use for evaluating, say, project work is very different from the metrics that you use for evaluating continuous production. So it makes management very, very difficult. The answer is to segment the work and be clear about what kind of work you're doing at a particular point in time, and also when that work needs to transition from one kind to another. Часто в вашей программе могут присутствовать все эти элементы одновременно, но их приоритетность и значимость может меняться со временем или на разных участках работы. А иногда программа сама предусматривает изменение подхода в организации с подхода, когда все делается в рамках отдельно взятых точечных проектов, и переход на постоянный процесс, постоянное производство с повышением эффективности и увеличением объемов. Но при этом мы должны понимать, что если у вас организация была адаптирована под проектную работу с фиксированными объемами ресурсов, кадровых ресурсов, технологий и оборудования, ее очень непросто бывает перевести на производство партий продукции или постоянное производство, или же на вообще работу на заказ. И мы должны понимать, что все эти 4 вида организации деятельности, они по-разному оцениваются, имеют разные индикаторы, которые позволяют оценивать их эффективность. И как я сказал при ответе на предыдущий вопрос, когда мы реализуем нашу программу с точки зрения организации, мы должны знать, какие нам нужно делать компромиссы на разных этапах и в какой момент времени мы будем переходить от одного формата к другому. И при смене формата и подходов мы должны понимать, что в изменившихся условиях у нас будут действовать совсем разные наборы индикаторов, которые позволяют оценивать эффективность. Thank you. I think at this moment, I'd like to ask the audience again to consider, how this relates to their programs that they're involved in, and to think about how the work in those programs is organized, and maybe take again a couple of questions of clarification, if that's okay, Jamilia. И я еще раз хочу попросить всех сделать паузу и задуматься, и посмотреть на свою организацию, на свои программы с точки зрения этой модели и всего сказанного выше. И если у вас возникнут какие-либо уточняющие вопросы, мы постараемся внести ясность. Yes, it's fine, Eamon. And there is one question, which is, when the goal is too big and multi-layer, but the team is small, how do you prioritize in order to achieve this big goal? Because you need to demonstrate kind of evident impact. So. Да, вот у нас и в чате очень хороший вопрос задали. Когда у вас стоит множество целей, каждая из которых является важной, но при этом ваши кадровые ресурсы и возможности ограничены, как же нам определить приоритетность наших задач и на какие участки бросать ресурсы для того, чтобы добиваться более эффективного и видимого результата? That, again, is a really good question. And I think it shows that somebody has a lot of experience of major programs. It is certainly a question that every major program that I've ever been involved in, that has been an issue as well. The answer I would suggest is, well, there are several answers, but the first one is to think about breaking the work down into manageable chunks, rather than trying to be going after that big goal. So it's working backwards from what the goal is to how the work to reach that goal needs to be organized. Because I think trying to do too much
in different modes is much more inefficient. So understanding work packages is the way to do that. And then you can prioritize the work packages and work out which packages are dependent on the next packages. So that's where some very classic project management techniques, but also project portfolio management techniques can be very helpful. So if you think about the major program as a portfolio of smaller subset projects, then you can start prioritizing and looking at the trade-offs within that. There is a tendency with major programs for objectives to be set that are very ambitious, which is good, but very often without thinking through the work that's needed to achieve those. So my research team at Oxford, we've been studying this for a long time, and of transformation programs, 9 out of 10 of them cost more, take longer, and deliver less than they expected. And it is for that very reason that we don't break down the goal or the focus on the outcomes and the benefits. We focus instead on the big ambition without understanding how that breaks down into the work that needs to be done. So a very good question. Очень хороший вопрос, и сразу видно, что автор вопроса имеет прекрасное представление о том, что такое программа, большая программа и какие сложности она ставит перед нами. Действительно, данная ситуация, которую вы описали, она применима к абсолютному большинству, если не всем программам в силу их масштабности. И тому есть несколько решений, ответов, но самым главным, наверное, по моему личному мнению, является подход, когда вы разбиваете предстоящую перед вами работу на несколько участков или задач, которые являются самостоятельными задачами. Вы не пытаетесь добиться цели сразу со всех сторон. Вы определяете для себя объемы работ и делите их на кусочки, с которыми вы можете по отдельности справиться. После этого вы определяете для себя последовательность, то есть взаимосвязь этих пакетов работ и определяете, какой участок, какой лот должен быть выполнен для того, чтобы вы могли успешно реализовать следующий. И вот так поэтапно, разбивая мероприятия, а не цели, они дробят саму цель на несколько кусочков, вы поэтапно, скрупулезно движетесь к цели. Это традиционный подход, который применяется в проектном управлении, когда вы делите задачи, но при этом вы также, мы здесь видим элементы управления портфелем проектов, когда каждая из задач является отдельно взятым проектом, и только реализовав все эти задачи, мы можем добиться поставленной цели. Большой проблемой во многих 9 из 10 программ, которые мы изучали в рамках нашей исследовательской работы, является то, что очень часто при составлении и формулировании программы мы делаем упор на цели, которых мы хотим добиться, но при этом не задумываемся о том, какие действия нам нужно осуществить и как достичь этих целей. И только после того, как цели утверждены, мы затем уже начинаем распылять наши ресурсы на многочисленные действия, которые должны нас привести. И 9 из 10 программ обычно их реализация занимает больше времени, на них тратится больше ресурсов, и они приносят меньший результат, чем изначально планировалось. И я считаю, что одним из ключевых моментов является понимание того, что достижение цели программы является реализацией комплекса отдельно взятых задач или, так скажем, проектов или пакетов, которые взаимосвязаны и которые предусматривают все-таки компромисс и определенную последовательность. И нужно будет понимать все эти компромиссы и правильно выстроить последовательность действий, каждая из которых поддается управлению. Thank you, Ayman. One more from the chat from Termes.
Can you please unpack what you understand by that batch element in the diagram? Yes, very happy to do that. So if we think about continuous production as being the pencil factory, a batch production might be that it produces colored pencils, and then it produces pens as well, and then it produces things on a cyclical basis. So good examples of batch production processes are things like bread, because it's made in batches every day so it doesn't perish. Or it might be in auto manufacturing that they would make a batch of let's say minis that they make here in Oxford with a certain kind of body style, and then they'll make another batch of a different kind of body style, but they're using, you know, largely the same equipment, the same processes, but different kinds of output. So another good example would be fashion clothing, where the styles change with the season, so they'll make things on a seasonal cycle. The key thing to understand about this is that what determines the kind of work that is done is the nature of the demand signal. So demand for continuous production is continuous demand. So say pencils, cars, mostly that kind of thing. Batch production, the demand signal is seasonal or cyclical over time. Make to order, the demand signal is volatile. So you don't produce something, the finished product, until you've had an order placed. So you might think about, things like ships are a good example. They don't mass produce ships, again, or a very bespoke item of clothing that you just have made for you. Whereas projects, the demand signal is one-off in a pure project sense. I hope that helps. Прекрасный вопрос поступил из Термеза касательно того, чем же модель производства партиями или реализации задач партиями отличается от других моделей. Когда вы Универсам крупка. Универсам крупка. Это очень хороший вопрос. И главное отличие подхода, когда вы производите результат партиями от постоянного производства результата, отличается тем, что при производстве партий вы работаете сезонно или циклически. Например, постоянно действующее производство — это может быть производство карандашей, когда у вас есть один конвейер, и вы производите карандаши непрерывно и все время их продаете. А сезонное производство — это тот же хлеб, когда сезоном является один день, и вы выпускаете новую партию каждое утро. Или же производство модной одежды, когда вы для каждого сезона, используя один и тот же пошивочный цех, производите новую партию новых дизайнов. Или же автомобильная фабрика, которая выпускает одновременно несколько моделей, но при этом имеет один конвейер. То есть она разные модели в разных кузовах производит целыми партиями, прежде чем переключиться на другое производство. Остальные две модели производства на заказ. Производство на заказ можно представить в качестве примера в судовые верфи, которые выпускают корабли. Они всегда выпускаются под заказ. Нет такого понятия, как серийное производство кораблей. Они делаются в зависимости от спроса. А проект является другой крайностью, когда вы определяете отдельную разовую задачу и реализуете этот проект, добились цели, и все, на этом цикл закрыт. То есть отличаются эти четыре модели: цикличность и сезонность потребности в производимом результате. Okay, thank you. Shall I move on to the next slide? Yes, please. Okay. Okay, this is the final slide, which hopefully brings together many of the questions that you've raised, but also some of the ideas that I've talked about. So this is a model that I've used to help design programs.
but also to diagnose what goes wrong with programs. И наша последняя модель, которая, я надеюсь, позволит провести множество параллелей и линий между различными вопросами, которые возникали у вас, и темами, про которые я говорил. Данная модель очень удобна с той точки зрения, что она позволяет не просто правильно выстроить организацию, она также очень полезна для определения диагностики проблем в уже имеющейся модели, чтобы понять и разобраться, почему что-то идет не так и где у нас находятся узкие места или проблемные участки. So the key thing to bear in mind here is that programs themselves are organizations, so they have a purpose or a strategy, an objective. They have a structure, which is the governance structure. They have processes, which is the work that they do that we've just talked about a little bit. They have people, which we sometimes forget, with skills and knowledge and experience. And they also have reward structures. This is not only financial rewards, such as pay and benefits, but it's also intrinsic motivation that people have. I like to think of this as the understanding people's motivations. So why do they get out of bed and come to work for you in the morning? И здесь как раз мы бросаем другой взгляд на тот самый подход, который я имел в виду, когда говорил, что программу нужно рассматривать как организацию. Как и у отдельно взятой организации или у предприятия, у программы есть своя стратегия, то есть глобальная цель или набор целей, для реализации которых она преследует. И у программы всегда есть своя структура. Мы должны и выстроить, и все выстраиваем структуру программы, в которой есть тесные взаимосвязи между элементами, то есть это процессы управления. И у программы, так же как у предприятия, есть процессы, то есть рабочие процессы, действия, из которых состоит реализация программы. И у программы есть определенный набор кадров, люди, имеющие разную подготовку, люди, имеющие разные цели, и про них мы часто забываем, но с другой стороны, набор кадров у нас всегда разный, и у него есть свои особенности. И, как и в любом предприятии, у программы есть система вознаграждения или наград. И это не просто премирование сотрудников за труд. Нет, есть награды, вознаграждения также включают мотивацию, то есть природную мотивацию людей, с которыми мы работаем и которые работают на нас, потому что они не просто за зарплату или за премию работают. Есть природная мотивация у каждого отдельно взятого звена нашей цепи, из-за чего мы, люди, встаем утром из постели и идем на работу и делаем нашу работу. Есть что-то, кроме финансового вознаграждения, что нас мотивирует на труд. And the important thing to take away from this, and I would ask you in your own organizations to think about this as well, is that each of these elements of the design are linked to each other. So if you make a change to one, let's say you change some processes, then you need to ask, do you need to change the people as well? Do you need to change the governance structure? And do you need to change the reward system? So it's the lines that connect each of these elements that's important. And the most important thing is that different strategies lead to different organizations. And when a major program is moving through its life cycle, the type of work that needs to be done in that program will change. The structures will change, the processes will change, the people will change, and the rewards will change. So managing a major program is about keeping all of these elements in balance, but also noticing how when one changes, the other elements need to change as well.
И самым важным моментом на этой схеме являются линии, которые соединяют все 5 элементов. Потому что все 5 элементов — стратегия, структура, процессы, люди и мотивация, вознаграждение — они непосредственно друг с другом связаны, и нужно находить баланс, нужно находить такую комбинацию всех этих 5 элементов, которые взвешены и соответствуют друг другу. И нужно понимать, что когда вы что-то меняете, и как в организации, так и в программе, например, вы меняете рабочие процессы, для этого вам, возможно, понадобится изменить структуру управления, возможно, вам понадобятся новые специалисты, новые люди, и, возможно, нужно изменить будет систему мотивации, вознаграждения за достижение результата. И точно так же все взаимосвязано при изменении любого другого элемента. То есть, меняя стратегию, вы, возможно, должны пересмотреть все остальные 4 элемента. И когда мы смотрим на свою организацию, на свои программы с точки зрения данной модели, мы должны понимать, что по мере реализации программы постоянно ее цели, задачи и подходы меняются, а ее состояние меняется, а значит, нужно будет вносить коррективы в наши цели, в наши структуры управления. И при внесении корректив мы должны понимать, что нужно менять не только один из этих элементов, а нужно всегда смотреть, как это меняет оставшиеся 4 элемента. Thank you. So I think on that note, again, I would like people to consider their own organizations, think about their strategy, structure, processes, people, rewards, and really whether those things are aligned with each other or whether there's tension between these elements in their own organization. Because when you can identify that, then that's what you as leaders of organizations, whether they're programs or permanent organizations, you can start intervening to make the organization work. So if that's okay, Jamilia, I would like to leave it open to questions. И на этом, так же как и на предыдущих 2 слайдах, я хочу попросить всех участников взглянуть на собственные организации или программы, которыми вы руководите с точки зрения данной модели, и посмотреть, а сбалансированы ли у вас эти 5 элементов, или где-то на какой-то из этих линий у вас существует напряженность, которая где имеются конфликтующие интересы или несоответствия, которые не дают вам полностью реализовать свой потенциал. И если так, то какой из этих элементов у вас является слабым звеном и где вам нужно внести коррективы? И если у вас возникнут в этом процессе раздумий на эту тему вопросы и какие-либо идеи, мы рады будем на них ответить или обсудить. Yeah, thank you, Eamon. So I see 2 questions, and one I think is related to what you have just said about kind of holistic changes and how all elements of the diagram are interconnected. And the question is, what happens if the strategy or goals change too quickly, especially in the process of active reform nationwide? So that's one. And the second one, I think for both of you, for you and Alison, so what are major lessons learned from managing or leading large-scale education transformation programs? Because education is a very special area and in many ways is different from, say, production or other sectors of economic development. So these are 2, but maybe there are others that I don't see. And if you could stop sharing your screen, then I will be able to see who is raising their hands. Спасибо большое, Эймон. И Джамиль Хамдуллайна сказала, что она видит 2 вопроса сейчас в чате, которые непосредственно связаны с элементами адаптации и постоянного внесения изменений в программу. И один вопрос связан с тем, что делать в ситуациях, когда в ходе осуществления масштабных реформ, целей и задачи, то есть стратегия меняется очень быстро, пока вы еще не успели внести предыдущие коррективы. И
и что делать в условиях постоянно меняющейся стратегии, как находить баланс с другими элементами. И второй вопрос, наверное, это вопрос и к Эйману, и к Эллисон, связан с тем, какие уроки вынесены из опыта реализации крупномасштабных преобразований, трансформаций в образовательных системах, потому что образование — это сфера, которая имеет все-таки свою специфику, и которая отличает ее от других сфер экономической деятельности. И в чем заключается данная специфика, и на что нужно обращать внимание при реформировании, кардинальном реформировании именно образовательных систем. Okay, should I respond to that first? The question about what happens if strategy or goals change too quickly. Yes, please. Okay, so it's a very good question. If the strategy or goals change quickly, then the organization that delivers that strategy also needs to change quickly. So this goes back to that first diagram that I showed, which is on the, when processes are emergent and the outcome is single, then you need to keep your costs low and options open, because the strategy, different strategies lead to different organizations. And if you're in an environment where strategy is likely to change quickly or with short notice, then you need to build an organization that can be flexible, adaptive, and very, very agile, so it can change when the strategy does change. If you build an organization that can't change quickly, then when the strategy or goals change quickly, the organization is dysfunctional. So in a changing environment where there's a lot of transformation, such as the education sector, where there's going to be a lot of change, it's important to build flexible organizations that are able to adjust and adapt when those strategy changes happen. Because if you build organizations in the classic way, which is assuming routines and assuming single outcomes, assuming stability in the external environment, then those organizations won't be able to respond and won't be able to deliver. So that's a really good question that highlights, I think, a lot of the themes that we've just talked about. Отвечая на первый вопрос касательно того, что нужно делать в условиях, когда ваша стратегия, то есть цели и задачи меняются быстро и часто, тут решение только одно. Ваша организация должна тоже меняться, и тоже меняться быстро и часто. Это как раз тот самый правый верхний квадрат самой первой схемы, когда у вас есть одна цель реформирования, скажем, в этом случае образовательной системы, но при этом подходы и отдельно взятые цели и задачи, из которых складывается результат, все время меняются, то ваша организация должна быть гибкой и открытой к вариантам. И при этом нужно сводить издержки к минимуму для того, чтобы ваших ресурсов вам хватило, и вы могли все время меняться и в зависимости от требований ситуации. И если вы построите организацию, которая заточена под постоянно действующие одинаковые процессы, которые не меняются с течением времени, то организация в условиях постоянно меняющихся целей обречена на неудачу. И поэтому, если вы знаете, что ваши цели и задачи меняются, ничего страшного в этом нет, но вы должны это понимать и строить организацию таким образом, чтобы она была гибкой и была способна адаптироваться к меняющейся обстановке. And on that, thank you. On that second question about education transformation programs, yes, education is special, but I would also say be very wary in major program management, thinking that what you're doing is completely unique, that nobody has ever done it before, and that your organization and its ambitions are somehow, you have to reinvent the wheel. Because most of the major programs, both in any sector that I've looked at, education, healthcare, public sector, private sector,
the risk is everybody thinks their project is special and that they can't therefore learn from anybody else. Whereas most of the main mistakes that are made in delivering transformation programs have been made by people delivering transformation programs before. And from my experience working with the UK government, I lead their major projects leadership academy. We look at the major programs in the government's major project portfolio. It includes high-speed rail, it includes aircraft carriers, it includes transformation of the National Health Service, it includes flood defense systems, it involves negotiating EU exit, and there are civil servants from across all those domains, all those departments on this program, and when they arrive, they think that their department is special, they think that their program is special, but after about half an hour in the room with each other, they realize they can all learn from each other. And I think this is really important. And to ask the question, if education transformation programs are special, what is different about them, but also what is the same as other programs? Because there are lessons that can be learned as well. And it's a real risk, I think, for programs if we assume that you have to do it all yourself, there aren't best practices to learn from, and that there is something really special about your sector. There are special things, but ask what is different and what is the same. И ко второму вопросу касательно специфики трансформации в образовательной сфере. Я хочу сказать, да, у образовательной сферы, как и у любой другой специализированной отрасли, есть своя специфика и есть свои элементы, которые делают ее отличной от других, но они всего лишь делают ее отличной от других. Но это не значит, что вам нужно, считая, что ваша сфера является уникальной, со своей спецификой, вообще закрывать глаза на опыт и уроки, которые вынесены в других отраслях. И не надо заново изобретать колесо. Даже с учетом специфики, все решения, они апробированы и имеют схожие элементы, которые не меняются в зависимости от специфики вашей отдельно взятой отрасли. И наиболее успешные трансформационные программы, которые я видел, они всегда реализуются людьми, которые делали преобразование, которые делали трансформацию в других отраслях. То есть это они реализуются не узкими специалистами. И в нашей академии у меня есть курс, на который приходят люди, которые занимаются трансформациями в совершенно разных сферах. Это может быть скоростные железные дороги, это может быть авиастроительная, аэрокосмическая отрасль, это может быть могут быть специалисты, которые входят в рабочие группы, занимающиеся координацией процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Они все приходят на наши образовательные курсы, считая, что их вопрос уникален, у него должна своя специфика, но для него нужно придумать свои рецепты. Но уже через полчаса, послушав нас, послушав друг друга, они понимают, что всегда что ничего уникального в затруднениях, которые стоят перед ними, нет. И везде все взаимосвязано. И самой большой ошибкой, когда мы говорим о специфике отдельно взятой программы или отрасли, является считать, что наша задача уникальна, и предыдущих готовых решений нет, и нам нужно все придумывать заново. Нет, всегда есть на чем учиться в других областях, в других сферах и в других программах, которые до нас реализованы успешно. И нужно максимально использовать уроки, которые вынесены в ходе реализации преобразований другими людьми до нас. Thank you very much, Eamon. I think this is very, very powerful, that we really need to learn from the best practice, don't reinvent the wheel, and kind of reflect on experiences and learn from different experiences to arrive to decisions. And Alison, yes, how about you? I didn't realise my microphone was on mute, and I'm having to speak via my telephone because the internet was so bad earlier. Perhaps I could just add some reflections as somebody who has
led the merger of 3 national agencies into one over the last 3 years, and who advises other governments in other countries on higher education reform. Я извиняюсь, говорит Элисон, но прежде чем перед этим Джамиль Хамдуллаевна обобщила сказанное мощное заявление Эймана Моллоя касательно того, что да, действительно очень важно не изобретать заново колесо и знать, что нужно анализировать, учиться на чужом опыте, и всегда можно почерпнуть что-то для себя из передовой практики. И Элисон хотела бы также поделиться своими соображениями из опыта человека, который стоял во главе процесса объединения 3 крупнейших национальных агентств, и которые консультируют многие правительства по обсуждаемой сегодня теме. Go ahead, Alison, please. Thank you. I noted with interest the comment which said, you know, some of these models are not particularly new. And I agree. And yet I have found in my experience that often the old models can be the best. I'll tell you why. Элисон обратила внимание, что в чате кто-то написал, что многие из этих моделей не являются собой что-то новое, и они давно известны. И она хотела бы подчеркнуть, что часто из хорошо известного обычно можно получить максимально эффективный результат, и она объяснит, почему. Technology changes very fast, and the context in which we live and operate also changes. Технологии у нас меняются очень быстро и часто, и условия, в которых мы проживаем, также меняются быстро и часто. But the human condition is often very slow to keep up with technology, and our ability and what we need to operate changes rather more slowly. Но человек устроен так, что он не может меняться так же быстро, как меняются внешние факторы. И человек, он устроен таким образом, что он меняется медленно. I found Eamon's models very useful, and I recognized particularly the tensions he talked about in major change programs. И я очень хорошо понимаю модели, которые сейчас описал Эйман, и особенно хорошо вижу, что тот момент, который он подчеркнул касательно напряженности и противоречий между различными элементами, они действительно играют очень важную роль. And how all the different elements can be present at any one time, how certain staff will migrate to their preferred ways of working when a different way may be appropriate, the balancing demands of multiple stakeholders all wanting different outcomes. And the leader's role is to understand what's going on, be able to communicate that with a shared language, and balance out those competing tensions. That is the real challenge of leadership in these programs. И очень часто в меняющемся контексте людям свойственно возвращаться к привычным способам осуществления действий, даже несмотря на то, что ситуация требует изменений. И люди с различными противоречащими друг другу интересами часто тянут одеяло на себя. И качество эффективного руководителя — это способность понимать это, видеть все это и говорить с людьми в своей команде на понятном каждому из них языке, учитывающему интересы всех вовлеченных лиц. И только когда все говорят на понятном одном языке, только в таких условиях можно выстроить стратегию, которая позволит нам добиться поставленной цели. I've been chairing many conferences, international conferences, about how leadership needs to change in a COVID world. And the key points there have been around the importance of autonomy. If there is autonomy, the importance of getting staff buy-in, and the importance of trust. When we operate at a distance from home, we have to trust our staff.
To do that, we need to give them the right skills to operate in the new environment. За последний год я председательствовала и участвовала во многих международных конференциях, связанных с темой коронавируса, пандемии. И специалисты, которые вели эти обсуждения, они сходятся в мысли о том, что в сегодняшних условиях главными переменами является предоставление сотрудникам, которые работают издалека, на удаленке, из дома, большей автономии, обеспечение заинтересованности в новом подходе со стороны всех сотрудников и специалистов. И самое главное, это нам нужно повышать уровень доверия друг к другу и принятие той работы, которая происходит далеко от наших глаз и которая невидима нашим глазам в условиях, когда все работают из дома. In responding to the COVID challenge, we had to become more agile, more responsive, more quickly. So we created a new mechanism within Advance HE, which within 6 months created 20 new products and services in relation to demand. And it also transformed all of our provision, teaching and learning online. And I think that's a really interesting example of the points Eamon was making in relation to the demand drivers in relating to project or batch or made to order. Part of it was a project. It then moved into a more standardized process, which will allow us to be much more agile in future. And it's that ability to recognize what you need to do at a certain time and your ability to migrate between the different options according to the demands that exist in the external environment. And I think it's true to say we all have multiple stakeholders in this complex world. Oh, for the days of a single stakeholder with a single outcome. I think those days are gone forever. Thank you. И поэтому наши и в условиях коронавируса, пандемии, в новом мире, после пандемии нам нужно, нашим организациям и всем нам нужно быть более устойчивыми и более гибкими и адаптирующимися. И мы в нашей организации Advance HE через все это прошли. Буквально за полгода мы... Wait a second. Буквально за полгода нам удалось реализовать и создать 20 новых программ и сервисов, которых используя совершенно новые подходы. И мы прошли через все, о чем сегодня говорил Эймон на своем втором слайде. Мы начали с того, что в котором говорилось про то, как производство результата меняется от спроса. Мы начали с точечных проектов, а потом мы постепенно внедряли новые процессы, которые позволяли нам оптимизировать результат. И я считаю, что это наши новые реалии, и описанные сегодня модели очень могут нам помочь, потому что те времена, когда у нас была одна заинтересованная сторона и один большой результат, и мы могли делать на них весь акцент, уже давно прошли и уже, наверное, не вернутся. И нам всем нужно учиться работать в новых условиях. Thank you very much, Alison. And we have a question from Director of El-Yurt Umide Foundation, Adham Bikmuradov. Over to you, Adham Sharipov. Адхам Шарипович хотел задать вопрос. Адхам, окей? Да, вот очень интересное объяснение. Так. Меня слышно, да? Да, вас слышно хорошо. Очень интересное объяснение. Это очень понятная стандартная модель разработки и реализации стратегии. Но у меня один вопрос. Я бы сюда добавил еще вот как бы одну сторону. Например, очень стремительно меняются условия, например, зарубежные условия, на основе которых мы разрабатываем стратегию. Вот как нам быть, когда эти условия, на основе которых мы разрабатываем стратегии, они не определены. То есть очень много неопределенности в разработке этой стратегии. Один пример, например,
мы отправляем студентов за рубеж на учебу, чтобы они учились, чтобы они меняли менталитет, чтобы они выработали новые навыки за рубежом. Но мир закрыт. Мы не знаем, кого, куда, когда отправлять. И очень многие наши партнеры меняют свои планы по приему студентов. Вот как нам строить свою стратегию в таких условиях, когда условия, на базе которых мы строим стратегии, не определены. То есть очень много неопределенности, связанные с COVID в данном случае. Thank you very much, and for very interesting explanations of the models, which are indeed a standard and well-known models. You have put a very good angle or point of view on these models. But I would put my question as follows: how should we proceed when the best practices that we are going to align are changed, international best practices and situation outside our country, which we are trying to align with, is changing rapidly too. And when the external factors we are aiming to align with are changing. Let's take an example of our foundation, which supports education of Uzbek specialists abroad. And there is a lot of uncertainty today caused by COVID-19. And we are sending our people abroad so that they change, so that they improve their background, education, change their mindset, develop new skills. But the world today is closed. Шахназа, я выключу ваш микрофон. But the world today is closed, and we don't know when the lockdowns will be over, and we don't know when the borders will reopen. And our partners, which usually accept our students, they are changing their admission plans and quotas. And how should we, as an organization whose main line of activity is sending people abroad, should adapt its strategy in a situation when the external factors are changing and the borders are closed and there is a lot of uncertainty around us? Alison, you are muted. Still Here we go. muted. I'm unmuted now, sorry. I was going to say perhaps I could comment first because we are seeing this a lot back in the UK, but I'm also seeing it with our universities we work with around the world, and we work in over 100 countries. So a bit of good news. Good news is dealing with the Australian National University. We're back in conversation with them. They've just come through their winter. They feel they're coming out the other side of COVID and they're beginning to re-engage, even though their borders won't be open for several months yet. But what I do see is new and innovative and creative ways to connect people up. So we're doing this in country with some of the programs that we run. We have programs which bring women academics leaders together called Aurora. We have 200 women on a program. The major feature of this program was the networking they benefited from when they were together in a single room. And yet we have found different ways to provide that experience for them, which I'll describe in a minute. Я хотела бы начать с этого, отвечать на этот вопрос, потому что я непосредственно сталкиваюсь с этим в своей работе в рамках разных международных программ. И мы уже, к счастью, видим изменения к лучшему, как, например, в случае с нашей работой с национальными университетами Австралии, у которых только сейчас завершилась зима, и они вроде бы как пережили кризис COVID-19. Но и в рамках других наших программ их
хотя у них еще границы не открылись, но мы уже видим, как нам можно адаптироваться в новых условиях. И ключевым моментом здесь является способы взаимодействия между людьми и связи, которые мы разрабатывали в рамках наших программ, вроде программы «Аврора», цель которой объединение сил и усилий по интересам женщин-лидеров в академическом мире, заключается в том, что благодаря тем связям, которые они выстроили и наладили в те времена, когда они могли собираться в одной комнате, они сегодня, и применяя другие подходы и другие способы связи, они имеют возможность не менее эффективно продолжать свою работу в изменившихся условиях. Our focus is now on creating shared experience through Zoom or other means to share personal experience about life experience. So, for example, in terms of developing different cultural understanding, organizing a Zoom meal where people bring their meals and we'll talk about the differences, talking about their families, hobbies and interests, talking about the things which are not work focused at that time. And so with carefully designed programs, you can bring people together. It's not the substitute, I know, for visiting different countries, but it's an interim until we can get back to actually exploring and experiencing. And I think it's making us all think very creatively about what is the purpose of getting together face to face. And if I look at my times in Uzbekistan, it's been the going to the museum, having dinner with people, experiencing, hearing family stories. This is what connects us. So we need to find ways, particularly in terms of your international program, to build those relationships. And then the good practice can follow. So I think we need to flip from focusing on the good practice to building relationships in the best way we can with what we've got at the moment. That may sound really quite simplistic, but it's the human relationship that will secure this. And we need to do that until we can get moving again, I believe. И опыт работы в новых условиях показывает, что все, что мы делали раньше, когда мы могли встречаться и лицом к лицу и иметь контакты, можно в какой-то форме реализовывать с использованием новых технологий, например, того же приложения Zoom. И даже в таких, казалось бы, невозможных вопросах, как, например, кулинария, когда мы соприкасались с чужими культурами. Даже сейчас через Zoom люди могут показывать свою кухню, рассказывать, делиться своими опытом своей семьи, культурными особенностями. И все то, что мы делали лицом к лицу, сейчас как в качестве временной меры мы делаем, используя те технологии, которые нам доступны. И мы не должны считать, что ограничения технологий не позволяют нам чего-то делать в новых условиях. Самое главное – это наши связи, это наше взаимодействие. А будем ли мы это делать лицом к лицу, все зависит от того, позволяет нам обстановка или нет. Я вспоминаю свои поездки в Узбекистан. Они же не заключались только в проведении семинаров, лекций. Это было общение с людьми за пределами аудитории, это были ужины, это было культурное общение с народом. И мы потеряли всего лишь возможность приезжать в Узбекистан, но мы должны использовать все имеющиеся перед нами возможности для того, чтобы поддерживать не только основную нашу работу, но и все, что ей сопутствовало до ввода ограничений, которые я считаю временными и которые когда-нибудь все-таки будут сняты, и мы сможем вернуться. То есть мы должны использовать, что нам доступно для того, чтобы пережить это время. Thank you, Alison. Eamon, anything to add? Only really that, just for clarification, it's good that people recognize some of the ideas in these models. But what I would say is that they were developed for permanent organizations like government departments or corporations. And major programs are temporary organizations. And a lot of the principles that apply in running a permanent organization also apply to running a large temporary organization, which is what a major program is.
And what I've seen is that when we think about major programs, we forget a lot of very good management practice that we would use in a permanent organization. And in terms of the question about how to deal with uncertainty, the way that organizations are dealing with increasing complexity even before COVID, increasing internationalization, rapidly changing technologies, rapidly changing labor markets and requirements, that deep structural change that many countries are going through, many markets are going through, has been to move towards delivering outcomes through temporary organizations. And that's how they maintain flexibility. That's how they maintain agility. So what we're seeing is a trend away from large, vertically integrated, functional organizations to smaller, more agile, temporary organizations that are organized around specific outcomes in the form of projects and programs. So it's a very good question, the extent to which some of those principles apply to temporary organizations. And I would ask each of you in your own organizations to think about the interface between the permanent organization, whether it's the government or the university or the department, and the temporary organization, which it is managing to bring about its own change. So this is why going back to some basic principles is really important, I think, because very often, in my experience, we don't. Мне очень понравилось, я хотел бы всего лишь добавить, что мне очень нравится, что многие участники сегодняшнего вебинара узнают в представленных сегодня моделях что-то давно существующее и хорошо всем известное. Но единственное, на что я хотел сделать акцент сегодня, что эти модели, они действительно являются стандартными и общераспространенными, они разрабатывались для организаций, для предприятий, и они показали себя с лучшей стороны в случаях, когда речь шла об организациях и предприятиях. Но очень часто при реализации программ мы не ассоциируем их с предприятиями, и мы не считаем, что программам свойственны те же особенности и функции, что и организациям. И не рассматривая программу в качестве организации, мы, соответственно, не применяем вот эти всем хорошо известные принципы эффективного корпоративного управления к программам. А в то время как в программах есть все элементы, которые могли бы от этих стандартных, хорошо известных моделей получить максимальную пользу. И к вопросу Адхам Шариповича касательно действий в условиях неопределенности, еще до наступления кризиса COVID проблема неопределенности становилась все более острой, потому что технологии вокруг нас менялись очень быстро и требовали от нас изменения в организации нашей деятельности. И опыт показывает, что лучшим способом изменения и адаптации постоянной фиксированной организации является использование временных структур, временных промежуточных организаций, которые каждая направлена на ту же цель, на отдельно взятую цель и задачу, которая позволяет нам пережить неопределенность и при необходимости беспроблемно осуществить изменения в своей постоянной основной организации. Я бы сегодня попросил всех участников задуматься о своих организациях, в которых они осуществляют деятельность, которыми они руководят, и посмотреть, как им помогли бы временные организации, то есть программы, которые имеют определенную задачу и выстроены вокруг этой задачи в изменении самой основной организации. И при этом, еще раз напоминаю, все эти принципы, которые хорошо известны, и принципы эффективного управления, которые разрабатывались применительно к постоянно действующим организациям, нужно не забывать их применять к каждой из своих временных организаций.
Thank you very much, Eamon and Alison. I think we need to close this session, and among key takeaways for us, learn from the best practice. Change is inevitable. We need to build flexible organizations able to change and adapt in creative and innovative ways. And human relationship is key. And of course, we will be continuing being part of policy discussions, and that includes the things that Deputy Minister mentioned today around transformational management and leadership. This is to thank our partners, the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education, all universities in Uzbekistan, state universities, international universities, all have taken part in this discussion. We will be, of course, sharing the slides, and we will be sharing the recording of this webinar. See you very soon to continue important conversations. Спасибо большое. Spasiba, thank you, Jamilia, and good luck with all your endeavors, to all participants. Thank you, Eamon. Thank you very much. Thank you. You can hear for the wonderful translation. You're welcome, Alice.